Ini alhamdulillah Abah Ciapo sareng Abah Darul Wasilah ya sudah ada, dan jamaah juga sudah sebagian sudah hadir. Yang masih ada di luar dipersilahkan untuk segera memasuki masjid. Diawali dengan hadiah dulu, mangga dipimpin oleh Abah. الفاتحة بنية الشفاء وقبول الدعاء ودفع البلاء ونصر عن الأعداء وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى روح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة الصوفية المحققين، خصوصا إلى حضرة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وأفرهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى حضرة روح سيد سلطان الأولياء شميل عبد القادر جيلاني، شيخ أبي حسن شاذلي، شيخ جنيد البغدادي، شيخ كياباني نزيلي، وإلى حضرة الشيخ يوسف السنوسي وأحمد بدوي إبراهيم دسوقي إمام غزالي إمام شافعي إمام مالك وجميع الأولياء والعلماء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخوالنا وخالتنا وجميع أقربائنا وأحبائنا ومشايخنا وعشيرتنا ولجميع من حق علينا وجميع من دلنا بخير، ثم إلى أهل القبور هذه الجماعة وأهل القبور جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في المشارق المغرب، اللهم اغفر لهم وارحمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
Astaghfirullah. Nawaina dzikra taqarruban ila Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illa 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول Subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيد محمد صلى الله على سيدنا 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم سيدنا محمد وآله اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعث المقام المحمود الذي يعبد بالأولون والآخر Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan yuafi nama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu wa ma sabahnahu wa ma astaghfarnahu wa ma sallaynahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min nawasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadrat habibina syafiina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin was sahabah wat tabi'in wat tabi'in wa nakhususan ila jamil ulama wal amilin wa nakhususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha wa bahriha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata alal qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul Fatihah alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah sahabat dana kita setelah kita membacakan hadiah ya kemudian langsung
berhubung dengan waktu yang sangat singkat sekali, langsung ke sholat isya nanti ya. Kami persilahkan, kami mohon kepada Al-Mukarram Guru Urang Sadayana Abah Aloti Ciapus untuk menyampaikan pengajian mingguan yang malam ini materinya adalah tentang warasah, tentang faraid, ya, tentang waris, ya, pengenalan, ya, supaya kita tidak poeken, ya, tidak gelap, tidak jauh dari hukum waris. Kepada Al-Mukarram Abah di Haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah, irghorman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat ainun bin nazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'ani wa huwa asaqul qailin. Tabarukan bizikri, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsadain. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'alamul faraid fa innaha min dinikum wa innahu nisbul ilmi wa innahu awalu ilmin junza'u min umati. Para alim ulama, para masyarakat kiram, para habaib yang saya muliakan, juga terutama kepada seluruh penanggung jawab pimpinan pengurus dari keluarga besar DKM Masjid Agung Harokatul Jannah, dan juga kepada guru besar kita, pimpinan Pondok Pesantren Darul Wasilah, dan juga pimpinan pesantren Algebra Internasional Islamic Boarding School, dan juga kepada santriawan santriawati, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita menjelaskan yaitu perkenalan hubungan dengan masalah yaitu ilmu pembagian waris, dan termasuk juga hubungan-hubungan yang taluk dengan orang-orang yang wafat, sudah dijelaskan ya, tentang yaitu hubungannya tirkah dari almarhum kepada hak-haknya, diantaranya kaitan dengan hutangnya, kemudian juga zakatnya, dan gadeannya, jinayahnya, hukum pidana perdatanya, dan pemulasaraan mayit, kemudian juga wasiat-wasiat, baru adalah yaitu irsun. Sekarang kita masuk pelajaran para jamaah akan mengenal rukun-rukun warisan, kemudian juga syarat-syarat warisan, sabab-sabab mendapatkan warisan, dan juga mawadi'ul irsi, ya, yang mana ahli waris ini putus waris atau tidak dapat warisan karena ada mani, ada
penghalang-penghalang. Itu diantaranya. Dulu para jamaah di zaman jahiliyah itu, jadi zaman patro hukum, warisannya beda ya. Jadi hanya yaitu laki-laki yang besar, itu diantaranya. Kemudian juga perempuan-perempuan tidak dapat warisan. Laki-laki juga yang besar, kalau yang belum dewasa nggak dapat zaman jahiliyah itu. Nah, perempuan yang besar dan yang kecil juga sama, tidak dapat warisan ya di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu patroh para jamaah. Ya, zaman jahiliyah itu patroh hukum. Setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, semuanya min ahlil Islam, semuanya masuk surga sampai Rasulullah SAW diutus ya. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kita sama-sama pengajian rutin ini niat mengagungkan ya, dengan niat yaitu membesarkan dan niat kembali kepada sejarah dan peristiwa yang berkenaan dengan Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kita sudah dari mulai awal malam minggu kemarin ya, sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan masyarakat secara Islamiyah yang sama-sama melaksanakan peringatan Maulid baik di malam hari maupun di siang hari. Jadi zaman jahiliyah itu beda ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ta'alamul faraida wa alimuhan nasa. Jadi diperintahkan kita ini untuk belajar ilmu faraid. Guru besar kita dari Wasilah kemarin menjelaskan, kita belajar ilmu faraid ini berarti sebagian daripada kita sedang kumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis zikir itu adalah taman surga. Wa alimuhan nasa, dan diperintahkan untuk yaitu kita mengajarkan kepada manusia, kepada umat. Jadi setelah kita dapat malam Rabu ataupun di malam apa saja dalam rutinan ilmu itu, termasuk faraid di sini khusus diamalkan juga ya, diberitahukan juga kepada yang lain, saudara-saudara kita, karena saudara-saudara kita adalah kadang-kadang masih disibukkan dengan urusan-urusan yang lain ya. Kalau kita mau tidak menyempatkan ya nggak ada waktu, habis ya. Kalau tidak kita sama-sama menyisipkan waktu, menyempatkan waktu, semuanya juga sibuk. Namanya juga dunia. Makanya Anatoly Goziret, salah seorang ilmuwan Rusia, ditancap oleh Raja Zemir yang hidupnya 5.000 tahun sebelum Masehi, dari puluhan ribu buku itu dipinta ya untuk menjelaskan sejarah hidup manusia. Sejarah hidup manusia dari puluhan ribu buku, minta diringkeskan, disingkatkan. Saya sudah tua. Ternyata Anatoly Goziret menjelaskan, salah seorang ilmuwan Rusia, bahwa sejarah hidup manusia itu hanya 3. Yang pertama lahir, yang kedua capek, yang ketiga is dead. Selesai. Setelah wafat, ada yang meninggalkan warisan, ada yang tidak. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan dalam pembagian waris jangan mengedepankan akal. Kalau yang namanya ibadah itu, apalagi muamalah, jangan mengutamakan perasaan. Nggak enak ya, perasaan nggak enak. Kok masa perempuan nggak sama dengan laki-laki? Dalam urusan ibadah muamalah, urusan aturan Allah, jangan dengan perasaan, harus dengan ilmu pengetahuan. Saya belum lama kemarin dapat telepon, dapat WA. Kemarin ada yang bilang waktu ziarah katanya, sholat kan harus secara dispensasi di atas 95 kilo ke atas. Bahkan Abi Usman 85 kilo ke atas. Nggak enak, biasa 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Urusan ibadah jangan dengan perasaan. Ya.
Jangan dengan sayang-sayangan, harus dengan ilmu pengetahuan. Perintah syara untuk jamak dan qasar. Ini juga sama. Allah nas Quran, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil saya laki-laki itu mendapatkan 2 lipat daripada yaitu perempuan. Rasulullah memerintahkan ajarkan lagi, ya, dakwah lagi kepada keluarga, tetangga, ya. Kalau istilah Sunda baraya, ya. Fa ini meruun makbudun, dan termasuk juga aku, kata Rasulullah, yang sama akan memang diambil ruhku, ya. Maka Imam Ali menjelaskan Pak Kubido sallallahu alaihi wasallam fil yaumil isnin min syahri Rabiul Awal. Rasulullah itu wafat lahir 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Wa inna hazal ilma la sayuk badu, dan ini ilmu faraid termasuk yang akan diangkat. Di dalam tafsir dijelaskan perjalanan termasuk Al-Quran, bukan sekadar dari hati kita nanti Al-Quran, huruf-hurufnya nanti nggak ada. Makanya dari sekarang kita rajin gemar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya, sudah berapa ya juj ibu-ibu para jamaah rutin kita menghatamkan Al-Quran, nanti akan diangkat semuanya, bukan dari hati kita. Lapannya juga sama, akan diangkat dari mulai sekarang kita, ya. Nah, tapi alhamdulillah kalau biasanya di kita ini bulan Ramadan, ya, alhamdulillah semarak rame, ya, ya, khatam Al-Quran, terus Al-Quran. Tapi kadang-kadang malas, liburnya setahun, baru Ramadan mulai lagi. Ya, coba dibiasakan, kita punya garapan, yaitu adalah menghatamkan Al-Quran. Termasuk salah satu di antara orang yang sangat dirindukan oleh surga, orang yang rajin gemar baca Al-Quran. Kemudian watazharul fitnah, akan lahir nanti kata Rasulullah fitnah-fitnah di akhir zaman, karena sudah tidak pakai faraid lagi. Ya, itu diantaranya. Hatta yahtalifa islani fil faridah, fala yajidani man di bainahuma, rahul hakim. Sehingga terjadilah ikhtilaf, ya, yang namanya antara ahli waris, kemudiannya juga tidak menemukan orang-orang yang memberikan hukuman putusan tentang masalah yaitu adalah faraid. Bahkan ada satu hadis lagi, man alima faraida karena kaman atako asroi kobin. Subhanallah, kita kumpul malam ini, kata Rasulullah, barang siapa yang mempelajari faraid, hukum waris pusaka, itu pahalanya kita sama seperti memerdekakan hamba sahaya 10 hamba sahaya. Kemudian waman qata amirasahu qata Allahu mirasluminal jannah, barang siapa yang sudah memutuskan, udah nggak usah pakai faraid lah, berabe, ya, Allah putuskan langsung warisan untuk jauh dari ahli surga. Naudzubillahi min dzalik, masyaallah. Kemudian juga ada hadis lagi, ta'allamul faraid fa innaha min dinikum wa innahu nisful ilmi, dan belajarlah ilmu faraid, sesungguhnya ilmu faraid itu sebagian daripada agama kalian, kata Rasulullah. Wa innahu nisful ilmi, dan faraid itu ada nisful ilmi dari bab muamalah, bukan seluruhnya. Kan muamalah itu banyak, ada wakafan, ada hibat, ada wasiat. Nah, nisful ilminya faraid dari bab muamalah itu para jamaah. Kemudian juga wa innahu awalu ilmin yunza'u min ummati, termasuk ilmu yang pertama akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mudah-mudahan berkah dijelaskan sedikit-sedikit tentang bab faraid ini. Insya Allah kita semuanya bisa bermusyawarah kaitan hubungan dengan ilmu faraid, kita musyawarahkan dalam bab waris itu dengan para ahlinya, ya, itu diantaranya. Kemudian kita memasuki yaitu adalah pembahasan walil irsi arkanun. Jadi warisan itu ada yaitu rukun-rukunnya, wasyurutun ada syarat-syaratnya, waswabun ada sabab-sababnya, wa mawaniun ada juga penghalang-penghalangnya. Fa'arkanuhu salah satun. Ini pelan-pelan aja supaya kita masuk.
Rukun waris itu ada 3. Ya, rukun waris ada berapa? Ada 3. Pertama, warisun. Ada ahli warisnya. Ya. Yang kedua, murisun. Ada yang mewariskannya. Yang ketiga, haku maurusin. Ada hak yang diwarisnya. Itu 3. Pertama, ada ahli warisnya. Yang kedua, ada yang mewariskan. Yang ketiga, ada hak yang diwariskan. Kira-kira cukup jelas? Cukup jelas. Kembali, pertama berapa? Rukun waris itu ada berapa? 3. Yang pertama, ada ahli waris. Yang kedua, ada yang mewariskannya. Yang ketiga, ada hak yang diwariskan. Kemudian, wasyurutuhu, syarat warisan sama salah satu ada 3. Yang pertama, tahakkuku hayatil waris. Pertama, ini syarat ini. Tadi rukun. Syarat warisan itu, syarat mendapatkan warisan, syarat pembagian warisan, itu ada 3. Yang pertama harus nyata, jelas, hidupnya ahli waris. Ya, nyata, jelas, hidupnya ahli. Karena saya pernah pengalaman, ada kena akibat kurang teliti, bukan kurang teliti, kita nerima aja ahli warisnya berapa, dimasukkan semua. Ternyata ada 2 yang sudah meninggal, itu nggak boleh, ya nggak boleh dimasukkan. Justru malah yang wafat itu mewariskan, bukan menerima warisan. Kalau ada ya. Itu kira-kira 17. Pertama apa? Nyata, jelas, hidupnya ahli waris. Kemudian watahakuku mautil muris, atau mewaris boleh. Nyata, jelas, wafatnya yang mewariskan. Ya. Jadi nyata, jelas, yang mewariskan. Dulu waktu saya di samping di Wisma Gria Sabah DPR RI, juga di Jakarta, di Kemangisan, di Kalibata, dan Kelapa II, Senayan, dan lain-lain, termasuk juga di Masjid Baitur Rahman itu dulu. Pernah ada musyawarah dari imam besar Masjid MPR, DPR, tentang masalah warisan. Kita ngitung langsung. Permasalahannya cukup rumit, karena termasuk bab inkisar. Itu. Begitu setelah selesai, kita bagi-bagi dan lain-lain. Kemudian, ini yang mewariskannya adalah di mana makomnya. Mereka tuh menjawab, oh maaf, masih di rumah sakit. Enggak boleh. Ya, jadi baru apa namanya? Baru koma sudah bagi waris, nggak boleh itu. Kan nggak tahu, siapa tahu nanti yang yang sedang koma sembuh lagi, kita yang meninggal. Nggak boleh ya bagi-bagi waris, orangnya belum meninggal. Bukan bagi-bagi, menghitung. Jadi jaga-jagalah Pak Kiai, nggak bisa. Baru nanti setelah meninggal baru menghubungi saya lagi. Nggak boleh ya. Itu ya. Udah, kita doakan saja. Orang lagi masih di rumah sakit kok udah ngitung-ngitung warisan ya. Itu harus jelas ya. Ini kan sesuai ini. Syarat harus, yaitu adalah jelas, wafatnya adalah yang mewariskan. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bijihatil irsi, kita harus mengetahui jalannya waris, ya. Harus mengetahui, tentu ada aturannya sesuai dengan Al-Quran, hadis Rasulullah, dan termasuk juga hasil daripada kesepakatan mayoritas jumhur ulama dan qiyas, ya. Insya Allah kita nanti akan digarap satu persatu hubungan dengan masalah, kaitan dengan masalah bab waris, ataupun mengetahui yaitu jalan bab waris. Wa asbabuhu, sabab-sababnya, tadi kan syarat.
sabab-sababnya mendapatkan warisan adalah 3, salah satu. Wahia, yang pertama nikahun, adalah sabab nikah. Pagi akad nikah. Ada anak muda, pernah kejadian, bukan dongeng, bukan fiktif. Pagi akad nikah, si anak muda kawin sama janda kaya. Pagi menikah, sore meninggal jandanya. Langsung alhamdulillah kaya raya. Alhamdulillah. Ada yang musyawarah, Pak Kiai, ada nggak kau lain, katanya. Kak ini baru juga menikah, belum ada apa-apa ya, belum gonok gini dan lain-lain. Kok dia tiba-tiba kaya? Oh itu rezekinya, saya bilang. Nggak bisa, sabab nikah jangan-jangan sore ya. Ada lagi yang musyawarah sudah 3 bulan. Tadi akad nikah jam berapa? Umpama jam 9. Jam 9 akad nikah. Setelah akad nikah langsung qabiltun nikah bima wazkur nakdan, langsung meninggal, langsung jadi ahli waris. Sababnya menikah, ya. Kira-kira cukup jelas? Ya, itu sabab warisan. Ya, sababnya nikah. Kemudian wawilaun. Yang kedua adalah asobah wala. Artinya begini, dulu itu biasa kalau dalam perang sabilillah itu kan ada yang namanya salab, ada yang namanya gonimah, ada yang namanya juga yaitu yang disebut dengan hamba sahaya. Laki-laki itu abid, perempuan amat. Ya. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa kalau ada orang yang memerdekakan hamba sahaya, kebetulan hamba sahayanya nasibnya menjadi kaya raya, ketika meninggal mu'tik yang memerdekakannya mendapatkan warisan. Itu namanya asobah wala, sisa ya, dapat warisan orang yang memerdekakan. Kemudian walaun yang kedua ya. Yang ketiga nasabun, karena adalah sababnya nasab keturunan. Anaknya, bapaknya, ibunya, ya, neneknya, kakeknya, ya, termasuk buyutnya, baoknya, jangga wareng, udeg-udeg, gantung siur, kerepek, babat galang, curuluk, bangok, babadotan. Ya, itu nasabnya. Ya. Ya. Bisa aja keponakan juga bisa. Dulur misan juga sama, bisa. Saudara sepupu itu ahli waris juga. Di samping wali juga ahli waris itu. Kalau tidak yang lain, seperti dulu terjadi kejadian di tsunami Aceh ya. Yang lainnya ahli warisnya pada meninggal. Ada sepupunya. Itu sepupu bisa juga ahli waris, bisa juga jadi wali, dan bisa juga sah kawin dengan sepupu. Tapi kalau bisa dihindari ya. Ya, dicari calon yang lain, jangan yang sepupu terlalu dekat. Tapi kalau nasibnya ke situ sah saja. Ya, itu. Bahkan kalau ada seseorang sepupu dengan sepupu saling mencintai, ya, saling mencintai, kemudian sampai jatuh ke pelaminan, maka Pak Naib nanya, siapa walinya? Saya. Jadi walinya itu calon pengantin laki-laki, padahal laki-lakinya mau kawin sama perempuan, misalnya itu sepupu. Maka hukum fikih menjelaskan walinya jatuh menjadi wali hakim, menjadi wali hakim. Jadi juga sepupu itu bisa ahli waris, bisa jadi wali, dan juga bisa menikah. Tapi itu lain halnya dengan
kalau ada ahli waris yang akrob namanya. Ini kan ahli waris yang abad ataupun ba'id itu kan. Kalau yang akrob itu khawatir rodoah ya. Khawatir rodoah kalau yang akrob. Oh iya betul ya. Jadi ini dari kesepuhan kita, emang rata-rata begitu ya. Ini ada dikhawatirkan biasanya ibu-ibu ya, kalau kita ini bagus. Kalau kita ada semacam rodoah, pernah menyusui tetangga atau saudara, itu harus dicatat ya. Harus dicatat, karena itu mahram langsung otomatis. Jadi bapak-bapak istrinya menyusui tetangga, ya. Biasanya kan kalau di kampung-kampung ibunya kemana, udah aja langsung susuin. Ya kasihan anak tuh nangis terus ya. Itu harus dicatat, itu mahram sama keluarga kita, mahram rodoah. Jadi mahram itu bukan nasab saja, tapi juga rodoah. Itu ya. Tapi syaratnya awas. Syarat rodoah dalam safinah juga ada. Di bawah 2 tahun. Ibu-ibu ya, yang rodoah yang mahram itu kalau menyusui anak tetangga itu usianya di bawah berapa? 2 tahun dan di atas 5 regotan. Rata-rata kalau nyusu itu nggak genyol lebih 5 regotan ya. Iya. Itu ya. Kira-kira cukup paham? Apa namanya? 5 regotan nggak tahu. 5 regotan itu apa? Ini harus ada juru bahasa ini. 5 apa? 5 sedotan. Nyatanya. 5 sedotan ya. Karena ada yang telepon sama saya, ibu-ibu, ada yang telepon sama saya, ya, teleponnya bukan mau kirim jariah pesantren, bukan, mau menanyakan masalah, ya. Suami saya kalau malam Jumat suka nyusu katanya. Itu bagaimana? Jadi mahram enggak? Ya, ini maaf ya 17 tahun ke atas ya. Itu tidak jadi mahram para jamaah karena usianya berapa tahun? Usianya berapa tahun kira-kira? Nah, itu ya. Itu sudah tua. Anak saja harus qoblal haulain. Ya, di bawah 2 tahun ya. Itu. Jadi kaitan hukum dengan masalah yaitu tadi dengan masalah nasab ya, nasab. Kembali bahwa sabab warisan itu jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah nikah, sababnya yang kedua ada asubah wala, yakni orang yang memerdekakan hamba sahaya namanya mutik, yang ketiga adalah nasab, turunan ya. Tapi kalau rodoa nggak masuk ya, nggak masuk ahli waris ya kalau rodoa itu, meskipun mahram kita. Masih ada waktu sedikit barangkali Pak Jamaah ada yang ini. Silakan. Keluarga ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu manusianya membagikan itu. Yang nggak muslim menuntut untuk harta warisan. Bapak ibunya muslim, ada orang non muslim, orang muslim. Apakah termasuk syarat bahwa syaratnya harus muslim? Iya bagus, ini bagus. Bapak dari mana Pak? Oh Gunung Gelis, alhamdulillah ya. Makasih Pak. Ini sebetulnya mau dibahas ini. Ini bagus, firasat Bapak tajam ini. Ini mau dibahas sebetulnya. Jadi begini. Baru kan tadi ada rukun, ada apa? Syarat, ada sabab. Yang keempat yaitu adalah mawani. Ya. Yang keempat itu adalah mawani, penghalang. Wa mawani salah satun, penghalang tidak dapat warisan itu 3 ya, 3. Pertama qatlun, membunuh. Dulu masih pernah lama ya, makanya di acara-acara televisi itu kadang-kadang bukan fiktif, itu kisah nyata. Kadang-kadang dia pengen menguasai warisan, membunuh yang pegang apa waris, atau membunuh
pamannya, saudaranya, naudzubillah, karena pengen dapat warisan. Itu akhirnya bukan dapat warisan, malah tidak dapat warisan. Yang tadinya mungkin dia tuh ahli waris, setelah membunuh maka dia tidak dapat warisan. Ya, itu gara-gara apa namanya? Gara-gara membunuh. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu rikun, hamba sahaya. Hamba sahaya tadi dalam perang itu kan, dalam perang fisabilillah itu ada yang tertangkap kan, ya, ada laki-laki, perempuan dan lain-lain, itu diantaranya itu namanya hamba sahaya. Itu sama juga ya, tidak dapat warisan karena jangan-jangan yang lain dia sendiri juga ahli waris, hak maurus, hak yang diwariskan karena harta kan. Nah ini yang ditanyakan nih. Yang ketiga adalah waqtilafu dinin, itu beda agama, tertolak, ya, tidak dapat warisan, tidak dapat hak, ya, itu diantaranya ya. Ini yang ditanyakannya. Jadi awalnya Bapak bagaimana itu? Apa memang beda-beda agama atau memang keluar dari agama Islam? Muslim, Bapak Ibu Muslim, keluarganya Muslim awalnya semua. Tiba-tiba tak minta sama apa non Muslim, jadi non Muslim mereka. Jadi mereka nuntut warisan. Apakah sebagai sikap orang Muslim membagikan? Nggak bisa Pak, tertolak, nggak dapat warisan. Akibatnya kan jadi rusuh, jadi bertengkar, gimana tuh? Iya. Iya, artinya begini. Musyawarah, nanti kan ada fatwa waris. Musyawarah kepada MUI setempat ataupun ke Kemenag. Nanti di sana ada PA-nya, pengadilan agamanya ada. Ya, mereka juga mengetahui. Tapi kalau sudah vonis, kita maaf, ada semacam namanya ada ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, ya, ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Kita adalah semacam ada kebijaksanaan. Contoh umpama meskipun ada orang mualaf, orang tuanya masih non muslim umpama, tetap kan hak, yaitu persaudaraannya ada, hak tetangganya juga ada. Nah ini juga sama, tapi jangan dianggap sebagai warisan ataupun dapat warisan, tapi hanya merupakan kebijaksanaan dari keluarga. Itu nanti dimusyawarahkan ya. Ya. Apa? Bisa hibah ya gitu ya. Bisa ya gitu. Kalau dia punya uang 5 juta, anaknya 5, katakan 3 non muslim, bagi 5 aja boleh? Nggak bisa Pak. Tetap. Iya. 5-5-nya ridho, 5-5-nya senang. Ya. Ridho itu Bapak harus sesuai dengan aturan syara. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Nggak boleh ya kita adalah yaitu taat kepada makhluk, ridho dan lain-lain, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus pertanyaan. Nggak jadi masalah. Yang penting Bapak jelaskan dulu tentang masalah warisan, ya, warisan bagian-bagiannya. Setelah itu inilah bagian kalian, ya. Nah kemudian yang ini ada nanti kebijaksanaan dari pihak ahli waris. Yang jelas non muslim itu ikhtilafuddin, tidak dapat warisan. Nanti ada kebijaksanaan dari yaitu keluarga, ya. Cukup jelas? Barangkali ada yang lain? Iya. Para jamaah, kita simpulkan saja, meskipun kita sedikit, Pak, ya, kita mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah nanti kalau panjang usia kita lanjutkan kembali, meskipun narasumbernya banyak para jamaah, kita terus jangan henti untuk terus menimba ilmu supaya orang sadayana tambah-tambah rimil mungkin jaga di akhiratnya, tambah-tambah fasilitas ibu-ibu orang kin menuju alam barja, alam akhirat. Mudah-mudahan berkah dijelaskan tentang masalah yaitu bab sedikit secara itis soal ahli waris ataupun warisan, baik masalah yaitu rukunnya, syaratnya, sababnya dan mawanenya. Mudah-mudahan segala kekhilafan kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.